So generally in computers, first of all we discuss about two topics. The first one is software and second one is hardware. That is, when you call system is made up of two components, software and hardware. So software is nothing but set of programs we call as software, and hardware is nothing but inner parts. So inner parts of a computer is called hardware. Software is nothing but set of programs we call as software. So this is not necessary. First of all, we discuss about software. The entire software can be divided into three types. First one is system software, second one is application software, third one is programming language. So first of all we discuss about system software. So what is the example of system software? Example is OS. OS is nothing but operating system. Then what are the uses of operating system? So generally computers understands only binary code, that is nothing but all are in format of 0, 1s. Then how to understand the instructions given by the user? So user does not give the instructions in format of 0, 1s. Then how to understand the instructions? That is nothing but first of all the user instructions is converted into system code. Same time system code will be converted into user language. Ala ever convert chestarante with the help of operating system. So operating system we call as interface between user and computer. That means is work as a translator. అయితే మనకి different operating systems వచ్చాయి. The first operating system is MS-DOS. What is the full form of MS-DOS? MS-DOS is nothing but Microsoft Disk Operating System. It is CUI operating system. CUI means command user interface. All are in format of commands. And for example, if you want to see the date, in your system lo meer oka date chudali anukunnaru, then we give the command date. So date ane command istene it displays the date, and it is single user single tasking operating system. That means only one person working with only DOS. That is called single user single tasking operating system. And then దీని తర్వాత డెవలప్ చేసిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే విండోస్. విండోస్ ఇస్ కాల్డ్ GUI. GUI మీన్స్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో అన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే కలర్స్తో ఉంటుంది, అండ్ జస్ట్ మౌస్ క్లిక్ చేయగానే we get the result. That is called multi-user. It is multi-user multitasking operating system. That means ఒకే సిస్టమ్ ని సైమల్టేనియస్ గా ఎంతమంది అయినా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్. మల్టీ టాస్కింగ్ మీన్స్ సైమల్టేనియస్ గా వీ కెన్ వర్క్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి సాంగ్స్ వినొచ్చు, ఇంకోసారి టైపింగ్ చేయొచ్చు, అలాగే మూవీస్ చూసుకుంటూ గేమ్స్ ప్లే చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ టాస్కింగ్. అయితే డిఫరెంట్ వెర్షన్స్ ఇన్ విండోస్. విండోస్ 1.0, 2.0, 3.0, 3.3, 95, 98, NT, XP, Windows 7, 8, 8.1, and the latest operating system is Windows 10. These all are belongs to Microsoft products. Apart from these operating systems, we have another two operating systems called Unix and Linux. ఇది కాకుండా ఇంకోటి కూడా Mac OS. These all belongs to other company operating systems. There is no relation between Microsoft operating systems and these operating systems. This is introduction about operating system. So operating system అంటే ఏంటి అంటే కంప్యూటర్ ఒక ప్రాపర్ వేలో వర్క్ చేయడానికి కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ని మనం ఏమంటాం అంటే సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాం. ఏంటుంటే వర్క్ చేస్తుంది? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటే వర్క్ చేస్తుంది. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. అండ్ కమింగ్ ఇన్ టు అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఎగ్జాంపుల్ MS Office. అంటే సమ్ ప్రోగ్రామర్స్ ఆల్రెడీ డిజైన్ చేసి ఇచ్చేస్తారు, మనం డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకుంటాం.
అలాంటి టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ని అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండ్ యూజర్స్. అయితే నాట్ ఓన్లీ ఎంఎస్ ఆఫీస్, విఎల్సి, మీడియా ప్లేయర్ అండ్ నెక్స్ట్ నోట్ ప్యాడ్, క్యాలిక్యులేటర్, ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్కి ఎగ్జాంపుల్. అండ్ నౌ మనం ఓన్గా ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ని కానీ ఆర్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని కానీ డెవలప్ చేయాలి అంటే వీ రిక్వైర్డ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. వితౌట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మనం ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయలేం. అంటే కంప్యూటర్లో చూస్తున్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసిందే కానీ ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది కాదు. సో బేస్డ్ ఆన్ మన రిక్వైర్మెంట్, నాకు ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే దెన్ ఐ చూస్ సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. లేదు అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయాలి అంటే దెన్ ఐ గో ఫర్ సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్నిటికీ యూజ్ అవ్వవు. కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ అయితే మరికొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. దెన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఎనీ టైప్స్. సో జనరల్లీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి 2 types. ఏంటండి? సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ 2 types, లో లెవెల్ అండ్ హై లెవెల్. సో లో లెవెల్ అంటే ఏంటి అంటే ఏవైతే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మిషన్కి ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతాయో వాటిని వి కాల్ యాజ్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజెస్. ఎగ్జాంపుల్, స్టార్టింగ్లో యూజ్ చేసిన అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అండ్ మిషన్ లాంగ్వేజ్. సెకండ్ వన్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్. ఏదైతే యూజర్ మనకి ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుందో వాటిని మనం హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అంటాం. వీటికి ఎగ్జాంపుల్ C++, .NET, Java, Oracle, these all are belongs to some high level languages. అయితే మనం ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయాలి, either low level or high level. That program development is depending upon 3 tools. వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ టూల్స్ అంటాం. ఏంటో 3 tools అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ algorithm, second one is flowchart, and third one is program. So algorithm, set of instructions. So మనం చూస్ చేసిన లాంగ్వేజ్ బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తాయి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోగ్రామ్. సో దిస్ ఈస్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ఎందుకు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అంటే మన ఓన్గా ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ని బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఏదో సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వీ రిక్వైర్డ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్. సో ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బట్టి మనకు కావాల్సిన స్పెసిఫైడ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఏదో లో లెవెల్ ఆర్ హై లెవెల్ ఈ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ టూల్స్ అనేవి ఏంటంటే మన లాజికల్ థింకింగ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అండ్ మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీ డిస్కస్ అబౌట్ సి ఇంట్రొడక్షన్. సి అనే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అండ్ సి కన్నా ముందు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చాయి, ఎందుకు మనం సినే యూజ్ చేస్తున్నాం, ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం.